एवरीवन खुदावंद दा शुक्र करदे आ ओदे नाम दी नु इज्जत ते जलाल देने आ क्योंकि ओ इन्ना सबना चीजां दे लायक है। महिमा आदर वडियाई सब ओदे नाम नु जाए, ओदे नाम दी जय जयकार करदे आ। सो मैं खुदावंद दा शुक्र करदी आ और ओदे नाम नु इज्जत देनी आ कि एंड थैंक यू पास्टर समीना, पास्टर कैमरन, पास्टर हरून, पास्टर शगुफ्ता, यू नो इन्ना सबना वास्ते इन्ना दियां जिंदगियां वास्ते मैं अपने खुदावंद दा खुदा बाप दा शुक्र करदी आ, धन्नवाद करदी आ कि खुदावंद ने सानू अच्छे खादम दिते ने, अच्छे लीडर्स दिते ने, यू नो अच्छे प्रेयर वॉरियर्स दिते ने जेड़े आके अपने एस मजबा नु एस ऑल्टर नु रेडी करदे ने, तैयार करदे ने। सो मैं खुदावंद दा शुक्र करदी आ और ओदे नाम नु इज्जत और जलाल देनी आ। हालेलुया। सो कल पास्टर पीटर ने क्या सीगा, सिस्टर मनप्रीत ने सुनाना हैगा आ आज दा वचन जेड़ा हैगा आ। सो मैं खुदा दे अगे मीटिंग तो बाद मैं परमेश्वर दे अगे चुकी, मैं खुदा दे अगे दुआ कीती और मैं परमेश्वर नु पुछया खुदावन तुसी दसो मैं केड़ा वाला वचन आज अपन तुहाडे बेटे और बेटियां दे नाल सांझा करा। सो मैनू परमेश्वर ने एक वचन दिता आ और वो हैगा पावर ऑफ प्रेयर्स। मेरे को एक वचन होर रेडी सीगा पर परमेश्वर ने क्या नहीं और नहीं सुनाना। सो क्योंकि जदों असी परमेश्वर दे कलाम नु जदों असी परमेश्वर दे आत्मा दे कोलो पवित्र आत्मा कोलो जदों असी परमेश्वर दी हजूरी विच जाके ओदे अगे असी दुआ करदे आ ते ओ साडियां सारियां दुआवां दा आंसर सानू जरूर देंदा आ। सो मैं खुदावंद दा शुक्र करदी आ और ओदे नाम नु इज्जत और जलाल देनी आ। सो आज दा साडा वचन हैगा आ पावर ऑफ प्रेयर्स कि जदों असी दुआ करदे आ, जदों असी परमेश्वर दे अगे झुकदे आ ते साडियां दुआवां जेड़ियां आ ओदे विच पावर होनी चाहिदी है, साडियां दुआवां दे विच शक्ति होनी चाहिदी है, साडियां दुआवां जेड़ियां आ असी जेड़े वर्ड्स यूज करदे आ ओ अच्छे वर्ड्स होने चाहिए ने, अच्छे शब्द सानू यूज करने चाहिए ने ताकि साडे परमेश्वर नु ओ शब्द जेड़े ने ओ दुआवां जेड़ियां आ ओदे दिल नु पसंद होण। सो मैं उस परमेश्वर दा धन्नवाद करदी आ जिन्ने सानू जिंदगी दित्ती है, जिन्ने सानू अपनी यू नो सानू एवरलास्टिंग लाइफ दित्ती है, जिन्ने सानू ओ शक्ति दित्ती है। हालेलुया। ताकि असी दुश्मन दे हर वो गंदे कम्मां ते उत्ते असी फतह पा सकीए। सो मैं खुदावंद दा शुक्र करदी आ और ओदे नाम नु इज्जत और जलाल देनी आ और ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री दा खास करके यू नो जिस मिनिस्ट्री ने सानू आज लीडर्स नु रेस कीता आ एस मिनिस्ट्री वास्ते मैं यू नो पास्टर कैमरन पीटर दा, पास्टर समीना दा और किंगडम एम्बेसी गुड न्यूज़ पास्टर हारून, पास्टर शगुफ्ता दा दिल दियां गहराइयां तो इन्हां दा शुक्रगुजार करदी आं कि जिन्हां ने आज लीडर्स रेस सॉरी लीडर्स रेस कीते ने और असी आज इत्थे तैयार बैठे आ। यू नो कोई कलाम सुना रहा आ, कोई वर्शिप की खिदमत कर रहा आ, कोई दुआवां कर रहा आ, कोई हर एक काम जेड़ा है खुदावंद ने सानू जेड़ा दिता आ इन्हां ने अपने लीडर्स नु, अपने लोकां नु, अपनी कलीसिया नु तैयार कीता आ। सो मैं उस खुदावंद दा शुक्र करदी आ और ओदे नाम नु इज्जत और जलाल देनी आ और ओदे नाम नु महिमा देनी आ। ते आओ आज असी देखिए दानियल दी किताब। मैं दानियल दी किताब तो शुरू करांगी। दानियल दी किताब ओदा 10वां अध्याय और ओदी 10 तो लैके मैं कुछ वर्सेस तुहाडे नाल शेयर करना चाहती हां। दानियल दी किताब 10वां अध्याय असी वर्स 10 तो लैके कुछ वर्सेस अगे तक पढ़ांगे। अते वेखो एक हाथ ने मैनू आ छोया अते मैनू गोडियां और तलियां उत्ते बिठाया, उस मैनू आखिया है दानियल आत प्यारे मनुख जो मैं तेनू आखदा हां उन्हां गल्लां नू समझ लै अते सिद्धा खलो जा, क्यों जो मैं तेरे कोल हुण भेजिया गया हां। अते जदों उसने मैनू यह गल कही तां मैं कंबदा कंबदा खलो गया। तां उसने मैनू आखिया है दानियल ना डर, क्यों जो पहले ही दिन तो जद तू अपना मन समझण लई अते अपने परमेश्वर दे अगे अधीनगी करन लई लाया सो तेरियां गल्लां सुनियां गईयां अते तेरियां गल्लां दे लई ही मैं आया हां। पर फारस दे राज दे प्रधान ने मैनू 21 दिनां तक अटका छड्डिया। वेख मीकाइल जो प्रधानां विचों वड्डा है मेरी सहायता नू पहुंचिया, सो मैं उत्थे फारस दे राजियां नाल रहा। हालेलुया। हुण जो कुछ तेरे लोकां उत्ते आखिरी दिनां विच बीतेगा सो मैं तेनू दसन लई आया हां, क्यों जो ए दर्शन अजे ढेर सारे दिनां दे लई है। आमीन। प्रभु दा वचन पढ़े और सुने जान लई ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਉੱਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ
ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਅਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਦਾਨੀਅਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਚ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਦਾਨੀਅਲ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਆਨਸਰਿੰਗ ਆਰ ਪ੍ਰੇਅਰਸ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੀਵਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। Prayer is a process of answering our prayers. It's a particular course of action intended to achieve a result. Hallelujah. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ prayer ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਸਮੀਨਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਟਸ ਅ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਟਸ ਅ ਐਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰਸ। ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ? ਹੰਬਲਨੈਸ ਦਾ, ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਹੰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਨੀਅਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਹੰਬਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਡੋਰ ਖਟਖਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਢੂੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨਬੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੰਬਲ ਹੋਇਆ, ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 45ਵੀਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਯੈਸ, ਪਾਸਟਰ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਬਸ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੰਬਲ ਕੀਤਾ, why can't we humble ourselves and go in before God? ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਖੋਲੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ, ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 14ਵੀਂ ਆਇਤ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਹੰਬਲਨੈਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਨਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਦ ਚਲੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡਨੈਸ, ਪ੍ਰਾਈਡ, ਐਨਵੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੰਬਲ ਕਰੋ, ਅਧੀਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੋ। ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦ ਚਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਅਗੇਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਬਲ yourselves, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਬਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੰਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਬਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ we have to work hard, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹੀਏ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹੀਏ, ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹੀਏ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਰੀਅਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ be anxious for nothing, but in everything through prayers and supplications with thanksgivings, let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds. Philippians ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 4ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੋੜਾ ਖੜਾ ਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੱਥਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਨੋ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲਈਏ, that's it, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ that's it, ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਕੈਮਰਨ ਪੀਟਰ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯੂ ਨੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਟਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ ਤੇ that's it, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, you have to continue prayer। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ, you have to be in balance, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਅਨ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਅਨ 5:16-18 ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੋ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਸਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਲਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ that's it, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। We have to put it in practice, practical ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, so just take it and you have to be serious। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। we can't be ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਰੂਹ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਥਰੂ he is giving us instructions। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, he is giving us instructions and we have to take it seriously and we have to put it in practice। ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਮਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਲਾ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੇਥੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਰਮਾਈ ਸਾਡਾ ਚੋਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕਮਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਸਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ the power of prayers। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਣੇ ਗੋਡਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਬਲ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤੀ 5 ਉਹਦੀ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਸਟਮਨੀ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਟੈਸਟਮਨੀ ਵਿਦ ਯੂ ਆਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚ ਆਈ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਔਰ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਨ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਸਟਰ ਪੀਟਰ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਸਮੀਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਆ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ।
हालेलुया। और उन्हें अपनी अपनी मदर इन लॉ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ you know she is doing kingdom's work। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ, ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਏ, ਔਰ kingdom embassy good news ਦੇ ਵਿੱਚ you know she is one of the leaders of the kingdom embassy good news ਦੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟਮਨੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਮਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਦੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਪੀਟਰ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਪੀਟਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਪੀਟਰ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਹਰੂਨ, ਪਾਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਨੀਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੇਕ ਦੈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਪਾਸਟਰ ਪੀਟਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਣ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਲੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਾਤ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟਮਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਰਿੰਗ ਲੌਸਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੱਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਛਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। I was praying this morning, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ। ਔਰ when I was praying, God is so good, he is so good ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਰਿੰਗ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਲੌਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
एंड आई सेड मैनू हाँ मेरा कुछ लॉस्ट तो होया है ना। ते ओने ना अपनी पॉकेट च हाथ पाया ते ओने क्या आ देख। मैं क्या हाँ मेरी रिंग। मैं क्या वाओ। मैं क्या आई वाज प्रेइंग दिस मॉर्निंग। मैं क्या मेरी रिंग क्योंकि जेडी रिंग है ना यू नो इफ यू कैन सी इट क्रॉस बनया आ और ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ क्रॉस है और ਇਹ ਰਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਪੀਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। and since then I've been wearing and she said to me she said you've lost something and ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਚੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ and I said oh you know what Kiran ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ and she's an unbeliever ਉਹ unbeliever ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਰਿੰਗ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। and I said yeah ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੰਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਆ ਇੰਨਾ ਆਦਰਯੋਗ ਆ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਫੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਰੀਅਰਸ ਲੀਡਰਸ ਔਰ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਪੂਰੀ ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪੋਸਟਲਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਡੀਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਐਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ हे ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਫਿਕਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਜੁੱਲਾ ਪਹਿਨ ਲਓ ਇਹ ਸੌਖਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆ
ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌਖਾ ਆ ਤੇ ਹਲਕਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Because Father God, the word of God says, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੇਵਰਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਉਹੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵਨਲੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲੌਸਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸਾਡੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਸਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਲੈਸਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੇਵਰਡ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੂਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਾਂ। ਜ਼ਬੂਰ 100 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੂਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਮਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੋਰ ਖੋਲ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡੋਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਕਨਸਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਕਨਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੰਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ, ਸਚਾਈ ਦੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਕੱਸ ਲਓ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਟੋਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਪੋਸਟਲ ਪੌਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆ, ਇਟ ਜਸਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜਰਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਡਿਗ ਡੀਪ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ
ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਆਨਸਰ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਸਰ ਕਰੇਗਾ। And he said, and I show you deep and secret things which you do not even know. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਅਜੀਬ ਔਰ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। Hallelujah. And this verse I claim every day. Call to me, ਯਰਮਾਇਆ 33:3 ਚ ਲਿਖਿਆ call to me, ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਝੀਆਂ ਤੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਜਮ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਭਰਿਆ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਔਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਖਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਆ, ਪਰਖਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੂਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਗਨ ਬਾਣ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦੇਨੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲ ਹੋ ਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦੇਨੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੂਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਗ੍ਰੇਸ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫॉर ਯੂ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ 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 ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਸਦੀਪਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ 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 ਦੀ ਭੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ।
खुदावंद मैं थोड़ा शुक्र कर दिया, थोड़ा शुक्र कर दिया। ओ रबा बाबा शंदा बाबा बा शखतारा ला मस्त खतरा ला बस्त पे लो सी खतारा ला मस्त किया रबा सोकोतारा ला बाबा बा शंदा रबा सोकोत्रो ला मस्त पिया ले सा खतारा ला मा सोकोत्रो ला मस्त पे री बारा मा सोकोतारा ला मा शी खतारा ला मस्त के लो बिया रमा सकतारा ला रे सा खतारा ला मस्त खारा बा लिया रबा बाबा बा शंदा लो खोतोरो लो मासिया रमा सोकोतारा ला बासिया रे बाबा बाबा बा शमदारा बा शोकोत्रो ला बासिया रमा शोकोत्रो लाशी खताराला मा शोकोत्रो लो बासिया रमा सको। खुदावंद मैं थोड़ा शुक्र कर दिया। खुदावंद ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। खुदावंद ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ खुदावंद ਕਿਨੌਣੀ ਵਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੁਰੀਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ खुदावंद ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ। खुदावंद मैं थोड़ा शुक्र करदी हां, धन्नवाद करदी हां, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। खुदावंद पिता परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ खुदावंद ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ खुदावंद ਧੋਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ खुदावंद, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ खुदावंद, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ खुदावंद। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ I know the plans I have for you declares the Lord, plans to prosper you not to harm you। खुदावंद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ खुदावंद, ਅਸੀਂ पर्पस वास्ते एक मकसद वास्ते से भेजे गए हैं खुदावंद। एक प्लान साडा खुदावंद जेड़ा तुसी साडे वास्ते रखिया है खुदावंद, ओ पर्पस जेड़ा है ओ होप दे नाल भरिया है, ओ आस दे नाल भरिया। हालेलुया खुदावंद मैं थोड़ा शुक्र करदी हां, थोड़ा शुक्र करदी हां थोड़े लोगां वास्ते, थोड़ा शुक्र करदी हां थोड़े खादमां वास्ते, थोड़ा शुक्र करदी हां थोड़े खुदावंद जेड़े लोग खुदावंद अगे होके थोड़े किंगडम दा काम कर रहे हैं खुदावंद, उन्हां दियां जिंदगियां वास्ते थोड़ा मैं शुक्र अदा करदी हां, थोड़ी तारीफ करदी हां खुदावंद। तुसी हर काम नू करन विच समर्थी हो, तुसी हर काम नू करन विच खुदावंद तुसी शक्ति रखदे हो। तुहाडा फजल ही साडे वास्ते बथेरा आ, तुहाडी दया ही साडे वास्ते काफी है खुदावंद। मैं थोड़ा शुक्र करदी हां, मैं थोड़ा शुक्र करदी हां तुहाडे बेटे ते बेटियां वास्ते खुदावंद, जेड़े फेथफुलनेस दे नाल, जेड़े ओबीडियंस दे नाल खुदावंद, जेड़े पूरे ईमानदारी दे नाल खुदावंद आज इत्थे खुदावंद बैठे ने खुदावंद, आप इस कलाम नू सुनदे ने खुदावंद। मैं उन्हां दे वास्ते तुहाडे अगे बरकत ते बरकत नू बोलदी हां, फेवर्स नू बोलदी हां, तुहाडी विक्ट्री नू बोलदी हां, चाहे असीं जिस भी सिचुएशन च क्यों ना होइए। पर खुदावंद तुहाडा कलाम कहंदा है बी एंग्शियस फॉर नथिंग but in everything through prayers and supplications with thanksgivings let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your mind through Christ Jesus। Father God, साडा दिल ना घबरावे खुदावंद, थोड़ा वचन कहंदा थोड़ा दिल ना घबरावे, तुसी एंग्शियस ना हो, तुसी वरी ना करो, थानू डर ना लगे खुदावंद, क्योंकि तुसी सानू डर दा आत्मा नहीं बल्कि दिलेरी दा आत्मा दिता है खुदावंद। मैं थोड़ा शुक्र करदी हां, मैं थोड़ा शुक्र करदी हां असी पिता परमेश्वर सचमुच खुदावंद दिलां नू खोलदे हां, अपने आप नू छुपांदे हां, अपने आप नू हंबल करदे हां और खुदावंद थोड़े अगे खुदावंद थोड़े खुदावंद ऑल्टर दे अगे थोड़े अगे खुदावंद असी अपने आप नू खुदावंद नीवा करदे हां यीशु मसीह नासरी दे नाम च। क्योंकि जद असी अपने आप नू नीवा करदे हां, जद असी अपने आप नू झुकांदे हां ते साडीआं दुआवां जेड़ियां ओ खुदावंद दे हजूर खुदावंद दी हजूरी दे विच खुदावंद दी प्रेजेंस दे विच पहुंचदियां आ खुदावंद। मैं थोड़ा शुक्र करदी हां, थोड़ा धन्नवाद करदी हां कि तुसी साडे परमेश्वर हो, तुसी मेरे खुदा, तुसी खुदावंद सानू हक दिता है कि असी तुहानू डैडी गॉड कह सकीए, तुसी सानू हक दिता है कि खुदावंद तुसी सानू अथॉरिटी दिती है कि असी सप्पां नू और ठूइयां नू लताड़िए। हालेलुया। और दुश्मन दी हर एक को गाल दे उत्ते असी फतह पाइए खुदावंद। मैं थोड़ा शुक्र करदी हां, थोड़ा शुक्र करदी हां कि तुसी अच्छे परमेश्वर हो, मैं थोड़ा शुक्र करदी हां कि तुसी दयालु हो, तुसी कृपालु हो खुदावंद। मैं थोड़े नाम दी जय जयकार करदी हां खुदावंद, एक एक बेटे और बेटियां वास्ते खुदावंद, पास्टरां वास्ते, पासबानां वास्ते खुदावंद, इवेंजलिस्ट्स वास्ते खुदावंद, थोड़े एपोस्टल्स वास्ते, प्रॉफिटीज वास्ते, प्रॉफिट्स वास्ते जेड़े खुदावंद अगे हो के थोड़ा काम कर रहे हैं, आज उन्हां वास्ते मैं थोड़ी बरकत नू मंगदी हां और हर एक दुश्मन दी ताकत नू, हर एक दुश्मन दे प्लान्स नू खुदावंद मैं कैंसल कर दिया खुदावंद। बिकॉज बिहोल्ड यू हैव गिवन मी द अथॉरिटी टू ट्रैम्पल अपॉन सर्पेंट्स
serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Father God, I thank you and I praise your holy name, and I give you glory, honor, and praise, Father God, because your name is above every name, Father God. I thank you. I thank you. Every knee should bow. Every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. Father God, I thank you. I thank you. जिन्ने बीमार ने खुदावंद जो अपनी दुआवां आज लेके आए ने खुदावंद एक दुआ दे उत्ते मैं थोड़ी बरकत नु चाहंदी हां खुदावंद जिन्ने बीमार ने आज खुदावंद शिफा पाके जान आज चंगाई नु हासिल करन क्योंकि थोड़ा वचन कहता है but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. खुदावंद ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। खुदावंद ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ खुदावंद धुल चुकी है, क्योंकि खुदावंद तुसी साडे वास्ते जान दिती सलीब दे उत्ते, और तुसी क्या कि जेड़ा विश्वास करे वो नाश ना होवे पर सदा दी जिंदगी पावे, इटर्नल होप पावे। खुदावंद असी इस सदा दी जिंदगी ले इस खुदावंद सदा दी आस ले जो तुसी सानू दित्ती है खुदावंद मैं ओदा धन्नवाद करदी हां। खुदावंद तुहाडे अगे बेनती करदी हां खुदावंद every dry situation, every dry land, every dry bones, Father God, I speak and I prophesy over every dry situation in the mighty and powerful name of Jesus, that listen to the word of the Lord. Hallelujah. I prophesy over every dry situation, over every dry land, over every dry bones, सुखियां हड्डियां दे उत्ते मैं उस अगम खुदावंद जिद्दां तुसी अपने नबी नु हिस्कियल नु क्या कि सुखियां हड्डियां दे उत्ते तू कलाम नु बोल, तू प्रोफेसाई कर, तू अगम उबाच कि परमेश्वर दा कलाम ही सच्चा है। Hallelujah. Every dry situation I speak the word of the God, I speak the word of God. Every dry situation, every dry land, every dry bones, hallelujah, I speak life, I speak life, I speak the word of God in the mighty and powerful name of Jesus. Father God, I thank you and I praise you because you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Father God, I thank you. I thank you. I thank you that you are the Holy One of Israel. Father God, I thank you. I thank you. You are worthy to be praised, Father God. I praise your holy name. I praise your holy name. You are my strength and my redeemer. Hallelujah. The Lord is my helper and I shall not want. Hallelujah. The Lord is my strength. The Lord is my redeemer. The Lord is my helper. Hallelujah. I shall not fear. What can man do to me? In the mighty and powerful name of Jesus. आदमी साडा बशर साडा की कर सकदा है क्योंकि खुदावंद साडा चरवाहा या खुदावंद साडा हेल्पर या खुदावंद साडा सच्चा सहायक या he is our divine helper, he is our divine helper in the mighty and powerful name of Jesus. खुदावंद मैं थोड़ा शुक्र करदी हां, थोड़ी वडियाई करदी हां, मैं सब कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ और ਬਜ਼ੁਰਗੀ नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ प्यारे बेटे ਯਿਸੂ मसीह ਦੇ नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਪਾਇਆ। आमीन आमीन आमीन।